प्रिय भक्त बंधु माने आमर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर अनुचिंता साधुवाणी को आपण मानक स्वागत करुछु। प्रथमे आजिर अनुचिंता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपण मानक पई आमे बढ़िया अनुचिंताटी आनिछु, मन देकी शुणंतु। अनुचिंताटी हेला घरर मुख्य द्वार सामनारे, से मुख्य द्वार सामनारे जदि मंदिर थाए ताहेले सेई घर शीघ्र परित्याग करंतु। कारण जदि घरर द्वार सामनारे मंदिर थाए ताहेले सेई घरे सदा सर्वदा रोग एवं दरिद्रता लागि रही थाए। यार कारण हेउछि जे जेउ घर आगरे मंदिर थाए सेही घर को केबे दैवी शक्ति आसीपारि न थाए, तेणु सदा सर्वदा रोग एवं दारिद्रता लागि रही थाए। आउ गोटे कथा मन रखंतु, घरर बारीपटे केबे मंदिर नथिबा दरकार। घरर बारीपटे जदि मंदिर थाए ताहले मध्य धन जीवन नष्ट होई थाए। कारण आमे अधिकांश लोक घरर बारीपटे टॉयलेट रखि थाउ। मंदिर आगरे घरर टॉयलेट मैला अलिया आवर्जना जदि रखिबा बा फोपाड़िबा ताहले अमंगल होई थाए। तेणु धन जीवन हानि घटी थाए। पालन करंतु, पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु माने आज आमे साधुवाणी माध्यम रे बढ़िया कथाटी आनिछु, मन देकी शुणंतु। आपण माने केही केही जानि थिबे जे पुरी रे अनेक दिन तले जड़े कपिलेन्द्र देव बोली राजा थिले। सेही कपिलेन्द्र देव राजा कथा कहूँ शुणु। गोटाए गाँव रे दुईटी सांग थिले, दुई बंधु थिले, अति घनिष्ठ सांग थिले। से दुई जण से माने 8-10 वर्ष बयसरु ही गाई चरऊ थांती। पाठ साठ कौन अल्प पढ़ी थांती एवं से दुहे पुराण शास्त्र ज्ञान मध्य रखी थांती। पुराण शास्त्र कथा को विश्वास रखती, भल पाती। पुराण शास्त्र नीति ज्ञान को भारी भल पाती। से दुई जनक नाम हेउछि काशिया कपिला। जनक नाम काशिया, आउ जनक नाम हेउछि कपिला। काशिया हेउछि ब्राह्मण घरर छुआ एवं कपिला हेउछि ओडिया खंडायत घरर छुआ। कपिला भारी गरीब घरर छुआ। से खंडायत हेले मध्य सूर्यवंशी भली तेज थाए तार। ता बापा जहाँ अर्जन करी आणु थाए सेतिकिरे घर चलिबा भारी कष्टकर होई थाए। तेणु कपिलार बापा माँ कपिला को काशिया घरे हलिया लगे देले, मूल लगे देले। काशिया हर छोटिया गाई गोठटिए थाए। ब्राह्मण घरर छुआ काशिया सहित खंडायत घरर छुआ कपिला तांकर गाई चराइबाकू जाए। से दिने गाई चराइबाकू गला। ए दुहिंक भल पाइबा किछि नियारा थिला। काशिया कपिलांकर दुहे दुहीं को अति भल पाती, दुहे दुहीं को अति विश्वास करती मध्य। तांको मनरे केही कहा प्रति किछि अलगा मनोभाव रखुनथिले। आज्ञा आपण माने गोटे कथा निश्चय शुणिथिबे, एई जो लोके कहंतिनी काशिया बाटे काशिया कपिला बाटे कपिला, काम सरीगले काशिया किए कपिला किए। एई जो काशिया बाटे काशिया कपिला बाटे कपिला कथाटा नुह, एइठू ही सृष्टि हेइछि। आज्ञा दिने काशिया कपिला दुहे खरा दिनटारे गाई चरई जाइथांती। से माने गाई चरई गला बेले सांगरे टिफिन नेकी जाइथांती। देखिथिबे गाई गोपट गौड़ गोठ माने से माने सब टिफिन सांगरे नै थांती, माने जहा को कहंती घटना, नले ता पे आउ जने केही घटना नै दिए। सेमती घटना नेकी गाई चरई जाइथांती। ए दुई जण गला परे एमिति गाई चरई चरई खाइबा समय होई गला। दुहे गोटाए गछ मूଳରେ मिसिकी पाखापाखि बसी घटना खाइले। खाई सारिबा परे सेई गछ तले विश्राम नेले। खरा दिनटा तो गाई सबु सेई गछ तले रखी विश्राम नेले। विश्राम नेबा बेले कपिला को निद आसीगला। कपिला काशिया को कहिला, हे रे काशिया, मते भारी निद लागिलानी रे, मु टिके सोउची। तू गाई गुडा को नजर रखिता हैला। काले कुआडे गाई गुडा को पळई जिवे, पशु जंतु ना, काले कहार फसल खाई जिवे जदि किए गाली दब ना। तेणु ए कपिला काशिया को कहिला, तू टिके गाई गुडा को नजर रखिथा।
ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଉଛି ହେଲା, ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ରେ କାଶିଆ। ହଁ। କାଶିଆ କହିଲା, ହଁ ତୁ ଶୋଉନୁ, ତୁ ଶୋ, ମୁଁ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଛି ହେଲା, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। କପିଳା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କପିଳାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିଦ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଗାଈ ମେଳରୁ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଈଟିକୁ କାଶିଆ ଯାଇ ବଳେଇକି ମେଳରେ ଆଣି ରଖିଲା ଏବଂ ପୁଣି କପିଳା ଯେଉଁଠି ଶୋଇଛି ସେଇଠିକି କାଶିଆ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛର ତଳେ କପିଳା ଶୋଇଛି ନା, ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଗହଳ ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଖରା କିରଣଟିଏ କପିଳାର ମୁହଁରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି। କପିଳା ଏପଟେ ସେପଟେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲଉଛି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ନାଗସାପ ଆସି କପିଳାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହି କପିଳାର ମୁହଁକୁ ତାର ଫଣାରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା କିରଣଟି ପତ୍ର ଗହଳ ଦେଇ ପତ୍ର ସନ୍ଧି ଦେଇ ଆସୁଛି, ସେଇ କିରଣ କପିଳାର ମୁହଁରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାଗସାପଟି ତାର ଫଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କପିଳାର ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି କାଶିଆ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସାପଟିକୁ ପାଟି କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, କି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ଦୃଶ୍ୟ! ମୋ କପିଳାକୁ ନାଗରାଜ ଖରାର ଉତ୍ତାପରୁ ନିଜର ଫଣାରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ମୋ କପିଳା ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ରାଜା ହେବ ସିଏ। ଏମିତି ଭାବି ପାଟି କରିଲା, ସାପଟିକୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ନାଗସାପ କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ତାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଫଣା ମେଲେଇକି ରହିଥାଏ ନା, ସେ ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ରାଜା ହେଇଥାଏ ସିଏ। କିଛି ସମୟ କାଶିଆ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପାଟି କରିଦେଲା। କପିଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କପିଳାର ନିଦ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗସାପଟି କପିଳାକୁ ଫଣାରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଫଣାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଥିରିକିନି ତା ବାଟରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ସାପଟି ତାର ବାଟରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାପଟି କ'ଣ ସିଏ ତା ମନକୁ ମନ ଆସିଥିଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ ମନ ଆସିନଥିଲା। ସିଏ ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ସେସବୁ ଉପରବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କପିଳା ନିଦରୁ ଉଠି କାଶିଆକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଶିଆ, ତୁ ବି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ଏଥର ଗାଈ ବଳଦକୁ ନଜର ରଖୁଛି। କାଶିଆ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ କପିଳା, ତୁ ଦିନେ ରାଜା ହେବୁ ରେ। କପିଳା ହସି ଦେଇ ଥିରିକିନି ରହିଗଲା। ଆଉ ମନରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ରଜା ଭଳିଆ ଶୋଇଥିବି ବୋଧେ, ମୋର ଶୋଇବାଟା ୟାକୁ ରଜା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ, ତ ତେଣୁ କାଶିଆ ମୋତେ ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛି ଆଉ। ଏମିତି ଭାବି କପିଳା ଥିରିକିନି ବସି ରହିଲା। କାଶିଆ ପୁଣି ଥରେ କପିଳାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ କପିଳା, ତୁ ଦିନେ ରାଜା ହବୁ ରେ। ଏମିତି କାଶିଆ 3 ଥର କହିଲା ପରେ କପିଳା କାଶିଆକୁ କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଆରେ ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତତେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି ରେ, ହେଲା। କପିଳା ଏମିତି କହିବା ପରେ କାଶିଆ କପିଳାକୁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ ଫଣା ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି କପିଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କାଶିଆକୁ ପଚାରିଲା, ହଁ ସତରେ? କାଶିଆ କହିଲା, ହଁ ରେ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ, ତୁ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବୁ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଦୁହେଁ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଫେରିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। କାଶିଆ କପିଳା ଦୁହେଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ। ତାଙ୍କର କେହି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ପୁତ୍ର ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ରାଜା ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ନରସିଂହ ଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ କପିଳାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ରାଜା ପାଇଁରେ। ରାଜା ଘରର ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଏ କାଶିଆ କପିଳା ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ହାତୀଟି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି କପିଳାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନା କଳସଟି ଢାଳିଦେଲା ଏବଂ ରାଜା କପିଳାକୁ ନେଇ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇ ରଜା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। କାଶିଆ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାଶିଆ କପିଳାର ଏସବୁ ଜାତଜମକ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କପିଳାର ପାଖକୁ କେହି କାଶିଆକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାଶିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ କାଶିଆଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କପିଳାର ଘର ଲୋକ
ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ଛୁଆ ଯଦି ରାଜା ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ଘରେ ଲୋକ କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବେ? କପିଳାର ଘର ଲୋକ କାଶିଆଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାଶିଆ ବି ଖୁସି ହେଲା। ଏଇଠି ଆଉ କାଶିଆର କପିଳା ସହ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାଶିଆ ମନରେ ଭାବିଲା, କପିଳା ତ ରଜା ଘରକୁ ଗଲା, ସିଏ ରଜା ହେବ ନା, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ସିଏ ପଚାରିବ? କାମ ସରିଲେ କାଶିଆ କିଏ କପିଳା କିଏ? ଏମିତି ଭାବି କାଶିଆ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ତେଣେ କପିଳାକୁ ରାଜା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରାଇଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ। ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ କପିଳା ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଗଲା। କପିଳାର ଗୌରବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କପିଳା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କପିଳାକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। କପିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେଣେ କିଛି ଦିନ ରାଜଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ବିଚାର କରାଗଲା ଯେ ରାଜସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ, କିଏ ରାଜା ହେବ, ଏମିତି ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ରଜା ଘରର ଲୋକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ କପିଳଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କପିଳାକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ କପିଳା ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସୁସମ୍ବାଦଟି ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। କପିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ସେହିଦିନୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ବୀରାଧି ବୀରବର ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମହାରାଜ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳେ ରାଜା ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବୀର ଗାଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କମ୍ପୁଥିଲା। ୟାପରେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କାଶିଆର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କପିଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାଶିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପୁରୀ ଯିବ, କପିଳାକୁ ଦେଖା କରିବ। କାଶିଆ ପୁରୀ ଗଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲା, ହେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଯାଅ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କାଶିଆ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ସେ କାଶିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ଅଟକି ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ କାଶିଆକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଯାଇ କାଶିଆକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ରାଜଉଆସକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାଶିଆ ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବସି ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ବହୁତ କଥା ପରେ ପିଲାଦିନର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ରାଜା କାଶିଆକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଦେଲେ। କାଶିଆ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀବର କାଶୀନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଶିଆ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଏକାକୀ କହିଲେ, ଆରେ କପିଳା, ତୁ ରାଜା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ତ ରାଜା ହେବୁ, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିବୁ? କାମ ସରିଲା ପରେ କାଶିଆ କିଏ କପିଳା କିଏ, କାଶିଆ ବାଟେ କାଶିଆ, କପିଳା ବାଟେ କପିଳା। ମୁଁ ଏଇମିତି ଭାବିଥିଲି ରେ, କଥାଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋତେ କହିଦେଲି। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ରେ। ତୁ ପିଲାଦିନର କଥାକୁ ମନେ ରଖି ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଦେଲୁ। ଧନ୍ୟ କହିବି ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ରେ କପିଳା। ଏ ଦୁହେଁ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେଇ ପିଲାଦିନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ଏଇଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ, ଆରେ କାଶିଆ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବି ତୋ ଘରେ ତୋ ପାଖରେ ଖାଇଥିବା ଶାଗ ପଖାଳର କଥା? ନାଇଁରେ କାଶିଆ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ହେଇ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପିଲାଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁହେଁ କୋଳାଗ୍ରତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।